رائے ہے آج محفل میں پیران پیرائے ہیں اور آج مہمان بن کر کہ خواجہ پیا آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں۔ حاضرین و سامعین، سر شام سے آپ بیٹھے ہیں، صدر جلسہ پیکر خلوص و محبت استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی ارشاد عالم صاحب قبلہ جامعی وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ عربی کالج پورنیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ نقیب سدا بہار حضرت مولانا اکبر سمرانی صاحب قبلہ، آپ کے یہاں کے خطیب و امام حضرت مولانا صدام حسین صاحب قبلہ، حضرت حافظ وقاری صادق صاحب قبلہ، بھائی سالمین اشرفی صاحب سے آپ نے سماعت کیا۔ جناب جہانگیر بھائی کی دعوت محبت، کمیٹی والوں کی محبت میں معین الدین قادری کی حاضری ہوئی۔ میں گڑھوا علاقے سے، رانچی علاقے سے سفر کرتا ہوا آپ کے علاقے میں حاضر آیا۔ میری والدہ سخت بیمار ہے، دوسرا کوئی خطیب ہوتا تو اپنی ماں کو ڈاکٹر کے یہاں چھوڑ کر نہیں آتا، لیکن میں صرف اس لیے آیا۔ لوگ تو ایسے بھی بول دیتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے، لیکن میری والدہ ڈاکٹر کے یہاں چھوڑ کر میں صرف اس لیے آیا کہ اتنے لوگوں میں، ہماری ماں بہنوں میں سے، بوڑھے بچوں میں سے، اتنے علماء کرام میں سے اگر کسی کی دعا لگ جائے تو اللہ میری والدہ کو شفا عطا فرما دے۔ بس اسی نیت سے آیا ہوں اور میں نے تقریر کا موضوع لیا ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے، آپ جلسہ ہمیشہ سنتے ہو، جلسہ سننے کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ میں نے تقریر کا موضوع لیا ہے کہ لوگوں برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ نیکیاں کرو نیکیاں، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ آپ کو اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ پہلے میری تقریر کے ٹاپک کو یاد کر لیں، تقریر کے عنوان کو یاد کر لیں، اسی پہ مکمل میری گفتگو ہوگی۔ اہل اسٹیج کی دعائیں چاہوں گا۔ یہ جتنے علماء کو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، میں کسی لالچ میں آیا ہوں گا، بھائی سالمین اشرفی کسی لالچ میں آئے ہوں گے، لیکن یہ جتنے چہرے اسٹیج پر دیکھ رہے گئے یہ کسی لالچ میں نہیں آئے گئے۔ ان میں سے کتنوں کو نذرانہ ملے گا، کتنوں کو نہ ملے گا، یہ صرف رات کے 12 بجے اس لیے بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں ہم کسی کے باپ کی محفل میں نہیں، مدینے کے رسول پاک کی محفل میں جا رہے ہیں، اس لیے اب تک آ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے ان علماء کو سلامت رکھے۔ اور میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے ہمت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے پاور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے مقدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے نصیب اچھے ہوتے گئے وہی ایسی محفل میں بیٹھا کرتا ہے۔ ایک بار پورا مجمع بول کر بتائیں، میں نے موضوع کیا لیا ہے؟ برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ آواز نہیں آئی، پورا مجمع بولے، برائی مصیبت میں، یہاں سے لے کر وہاں تک میرے مولا جتنے لوگ بول رہے ہیں انہیں دنیا میں کچھ دکھانا نہ دکھانا، گنبد خضرا کی زیارت ضرور کروا دینا۔ پورا مجمع بول کر بتانا اور تقریر سمجھ کے سننا۔ معین الدین قادری قرآن بھی بولے گا، پھر قرآن بھی بولے گا، اور وہ بولے گا جو کچھ بھی بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا۔ اگر تقریر سننے کا جگر رکھتے ہیں، آپ 10 منٹ سنیں، پھر 11ویں منٹ سے آپ اٹھنے کو تیار نہ ہوں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے میں اگر اپنے باپ کی بولی بولوں گا لوگ نہیں سنیں گے 1 منٹ بھی، لیکن میں اگر رسول پاک کی بولی بولوں گا تو لوگ اپنی نیند کو بھی قربان کریں گے، اپنے خاندان کو بھی قربان کریں گے، اپنی جان کو بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ برائی مصیبت کو، مصیبت میں برائی مت کرو، برائی ماں بہنوں تم بھی سنو، برائی مت کرو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔
नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। अगर इजाजत हो आगे स्टेज की, बड़ा भारी भरकम स्टेज है। आप मुफ्ती साहब को क्या समझते हैं? कितने असातिज़ा इनकी, कितने तलबा इनकी जूतियों को सीधे करके मुफ्ती बन के चमक रहे हैं। मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रुस्तम अली साहब किबला जामई, वो भी वहीं से तालीम हासिल किए हैं। हजरत ने अभी दो जामई हजरात तशरीफ फरमा है, और उनकी ज़ात भी बहुत आला, जिनका एहतराम उस्ताद भी किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ज़ात थी, आपने समात कर लिया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। कलामे ताजुश्शरिया का एक शेर पढ़ता हूँ, और अगर आपने सुन लिया और आपने दादो तहसीन से नवाजा, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करने का जिगर रखता है, इसलिए पूरा मजमा सुने। ताज़े फुरकते तैबा, बोल कर सुनिएगा। ताज़े फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, ताज़े फुरकते तैबा, ताज़े फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ताजुश्शरिया अपने मानने वालों को पैगाम देते गए, ओ मेरे मानने वालों, अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता फरमाया गए। ओ लोगों, कितने लोग इस दुनिया में ऐसे गए जिनको अल्लाह ने आंखें तो दिया गए लेकिन देखने की ताकत नहीं दिया गए। अल्लाह ने हाथ तो दिया गए लेकिन पकड़ने की ताकत नहीं दिया गए। पाँव तो अल्लाह ने दिया गए लेकिन चलने की ताकत नहीं दिया गए। अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम और आप पर। अल्लाह ने आंखें दिया गए तो उसमें रोशनी भी अता फरमाया गए। अल्लाह ने हाथ दिया गए तो इसमें ताकत भी अता फरमाया। पाँव दिया गए तो ताकत भी अता फरमाया। ताजुश्शरिया पैगाम देते गए अपने मानने वालों को, ओ मेरे मानने वालों सुनो सुनो, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दिया गए, ये आंखों को दुनिया के नजारे देखने में न लगाओ, ताजमहल देखने में न लगाओ, सिर्फ लाल किला देखने में न लगाओ, बंगाल की खाड़ी कश्मीर की वादी देखने में न गुजारो, बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया गए, आंखों को सलामत रखा गए, इतना अगर हौसला दिल में गए, अल्लाह ने इतनी दौलत अगर नवाजा गए आपको, माँ बहनों तुम भी सुनो, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया गए तो अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना। अगर मालदार बनाया गए, अपने शौहर से बनारसी साड़ियों की फरमाइश न करना, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना, कंगन पाजेब की फरमाइश न करना, बल्कि ओ मेरी माँ और बहनों, तुम अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते गए, ये तो सच्ची बात है। अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें आप बनारसी साड़ी न दिलवाए, हमें आप कंगन और पाजेब न दिलवाए, हमें आप कीमती सलवार सूट न दिलवाए, मैं फटे पुराने कपड़े पैबंद लगाकर सिलकर मैं पहन लूंगी, लेकिन ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया गए, हमें आप कुछ न दे, मैं मंजूर कर लूंगी, हमें कुछ न दिखाए, वो तो हमें मंजूर है। अगर सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें मुस्तफा का गुंबद खजरा दिखा दे, मदीने वाले मुस्तफा का रोजा दिखा दे, क्योंकि हमने सुना गए जो मदीने वाले मुस्तफा के गुंबद खजरा को एक बार देख लेता गए, वो जब घर आता गए या घर आती गए तो फिर वो यही गुनगुनाता गए, मोहब्बत से बोले ना, ये गुनगुनाता गए, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, कितना अच्छा लगता है। बेस और सिर्फ बंद कर दीजिए, सब अच्छा है, खाली बेस कम कीजिए, पूरा बंद कर दीजिए, भारी ना हो। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, कितना अच्छा लगता है। और बताऊं, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का
گنبد خضرا، بولو میرے نبی کا گنبد خضرا، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا نعرہ رسالت علماء اہل سنت تاجدار مدینہ کانفرنس۔ اب نہیں بولیں گے، میں تو دعا کرتا ہوں میرے مولا جو جتنی آواز سے بولیں انہیں اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دینا۔ لوگوں اگر مدینہ نہیں دیکھا، گنبد خضرا نہیں دیکھا تو یہ آنکھیں بیکار ہے۔ یاد رکھیے گا اگر دولت مند ہیں گھومنے مت جاؤ، پیسے بچا بچا کر رکھو، کم سے کم مصطفیٰ کے روزے پر حاضری دے دو۔ وہاں اگر جاؤ گے تو یاد رکھنا ایسا لگے گا کہ ہم جنت کی کیاری میں آ گئے ہیں۔ اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے پورا مجمع بولنا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، اور میرے نبی کا گنبد خضرا، بولو میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے۔ منتر پڑھ دوں، منتر پڑھ دوں، ارے پڑھ دوں، ہاتھوں کو اٹھا کر بتائے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں، جو مرد ہے وہی اٹھائیں، اگر سننا چاہتے ہیں معین الدین قادری ثابت کرے گا سب سے اچھا مذہب آواز نہیں آئی او لوگوں، اگر اسلام کا آپ نے نمک کھایا ہے کسی کی زبان خاموش نہ رہے، پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، جو مرد بیٹھے ہیں عورتیں کچھ نہ بولیں، عورتیں ہاتھ نہ اٹھائیں، مردوں تم ہاتھ اٹھاؤ، اور اسلام کا آپ نے نمک کھایا ہے، ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ، ایک ہاتھ کو حسینی بناؤ، اور حضرت علی کی شجاعت کا تیور لے کر، بہادری کا تیور لے کر آپ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراؤ، اور پورا مجمع بتاؤ سب سے بہتر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے مذہب؟ اچھا بولو آواز سے، کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، آج برطانیہ اسلام کے پیچھے ہے، چائنا اسلام کے پیچھے ہے، انگلینڈ اسلام کے پیچھے ہے، امریکہ اسلام کے پیچھے ہے، برطانیہ اسلام کے پیچھے ہے، پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے، لیکن ہمارا مذہب اسلام اور ہمارا قرآن سب سے آگے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ دنیا میں سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ اچھا بولو ہاتھوں کو لہرا کر، دنیا میں سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اسلام کے متوالو، اسلام سے محبت کرنے والوں، اسلام کے فالوورز، سنو سنو، ایک ہاتھ کو اٹھاؤ اور دونوں ہاتھ کو اٹھاؤ، حسنی حسینی بناؤ، اور ایک نعرہ میں دیتا ہوں، زمانے والوں کو بتا دو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام اچھا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ہو گئے تیار تو میں ایک منتر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ بولو بولو، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سنیں گے، سنیں، میں جو بھی بولتا ہوں حوالہ کے ساتھ بولتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ادھرما بھی بھما کشنا پر دشینتی کلستریکیا استریشو دشتاشو وارشنے جایتے ورن شنکر ایک کو دیوا سرو بھوتے سگوڑا سرو بھوتانتراتما کرما دیچا ساتھ چیچے چا کیول او نرگنشت
यो माम जमनादि शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति वायुर्दे यर्मुगड़ी मनवा शशंक प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यं उर्वशिख्यारतं फलवन् स्वानं लम्लजीयं पुष्पफलं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मासुकुमारूहा देवोदत्तं जगत्पति असिरा साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठं प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छतीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, पंडित का नाम है सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब त्रिशूल और लोटा लेकर चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों शरणय गुरु मागा सुख सागर अत्याचार मागा सुख सागर चरणन है गुरु नाम उजागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे सुख नाम सुख सागर कृपा करोगे सुख नाम सुख सागर नाशिरायम प्रमेय नाशम नाम शिनाशम शुभ नर्तन गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। उठाकर जवाब दीजिए नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने मखदूमे सिमना ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी। जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न बिना मुहम्मद पार नहीं हुई बे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आवाज किसी के नीचे ना रहे। हजरत ये लोग यहाँ नहीं बोलते मुफ्ती साहब, ये लोग बोलते ससुराल में। और इन नौजवानों से देखिएगा, मैं इतना परेशान हूँ, ये नौजवानों को देखिएगा, ये जब ससुराल जाने वाले रहेंगे ना तो एक एक कटिंग कटाता और अजीब अजीब कट कटवाता है। एक कटिंग हम देखते हैं आजकल चला है, ससुराल जाने से पहले नाई की दुकान में जाएगा और वहां जाएगा, वो गाड़ी क्या था अपाची, वो पल्सर लेकर जाएगा, पान खा के मुंह लाल करेगा और कहेगा ओ नाई बाल काटो। अब वो कटवाएगा और ऐसी ऐसी कटिंग कटता है, कटाता है, इधर भी साफ इधर भी बीच में रखता ऐसी ऐसी कटिंग कटवा के जाता है। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, क्या तुमने नहीं समझा गए? क्या किसी नबी के ताल्लुक से आपने सुना? क्या ऐसी कटिंग कटवाया है? किसी वली के बारे में सुना? सहाबा के बारे में सुना? अगर ऐसी कटिंग कटाना दुरुस्त होता, मुफ्ती साहब पहले कटाते, मौलाना साहब पहले कटाते, इमाम साहब पहले कटाते। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे नबी के दीवाने हो, मुस्तफा से इश्क करने वाले हो, तो दुनिया में जिंदा रहो, ऐसे जिंदा रहो। गाड़ी चलाओ, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, गुटखा मुंह में न रहे, ऐसी कटिंग न कटाओ। बल्कि गाड़ी चलाओ तो इस्लामी लिबास पहन कर चलाओ, और अगर जबान पे गुटखे न हो, गाड़ी चलाओ, रास्ते में चलो, अपनी जबान को साफ सुथरी रखो, कलमा शरीफ पढ़ते हुए चलो, और आशिके मुस्तफा बनकर अगर तुम इस दुनिया से चले गए तो याद रखना, जमीन पे जाने, जमीन के अंदर जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आप जिंदा रहोगे। क्योंकि लोगों जो भी मुस्तफा से इश्क करता है वो लोगों के दिलों से मिटाया नहीं जाता।
हटा गए। आपने नहीं सुना है अभी एक मुफ्ती साहब किबला को आपने नहीं सुना कि जब उन्होंने मुस्तफा के नामूस की बात किया है, पहले तो लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन जब से मुस्तफा के इश्क की बात किया है, मुस्तफा के नामूस की बात किया है, पूरी दुनिया में शोहरत का डंका बज गया है। और पूरी दुनिया से हम तो पैगाम यही देते गए लोगों को, आशिकी मुस्तफा पढ़ के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक बनकर जाओ, आशिक। अगर इज्जत चाहते हैं, पैसे में इज्जत नहीं है, मकान में इज्जत नहीं है, अगर इज्जत मरने के बाद भी चाहते हो तो ऐसे जिंदगी गुजारो, दुनिया में जाओ तो अपने दूसरे भी खिड़की से पर्दा हटा कर कहे ये किसी गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। अगर ये इस तरह आप गए ना तो फिर आलम क्या होगा। आशिकी मुस्तफा पढ़ के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दामाद, इनका दामाद, सबका दामाद, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, बुलबुले बिहारो बंगाल हजरत अल्लामा अलहाज मुजीबुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलना है ना? अच्छा माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुजीब अशरफ साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुनना चाहते हैं, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी का हाथ नीचे न रहे। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता, आपको हजरत इमाम हसन की इमामत का वास्ता, मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये लोग नहीं बोलते हजरत। मैंने एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप नहीं बोलते हो, आपको तो बोलना चाहिए। आप अगर नहीं बोलोगे हमारी नस्लें कैसे बोलेगी? आप अगर बोलोगे हमारी नस्लें बोलना सीख जाएगी। हमने सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, एक 2 साल का बच्चा है, दूध पीने की उम्र उसकी है, दूध की बोतल हाथ में लेकर अपने मुंह में लगाए हुआ है। मैंने देखा वो दूध पीता बच्चा जब सामने देखता है दुश्मन की टैंक आ रही है हमला करने को, दुश्मन ने टैंक के जरिए निशाना लगाने की कोशिश किया। उस छोटे से दूध पीते 2 साल के बच्चे ने अपने दूध की बोतल को हटाया मुंह से और दुश्मन के टैंक की तरफ इसी बोतल को हथियार बनाकर निशाना लगाने लगा। हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, हमारे जज्बात पे काबू न रहे। हमने कहा ए बच्चा तेरी हिम्मत को सलाम, ए बच्चा तेरी जुर्रत को सलाम, ए बच्चा तेरी ताकत को सलाम, ए बच्चा तेरे इस मुजाहिदाना रवैये को सलाम। ये बता तेरे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, तेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आई, तेरे अंदर ये पावर कहाँ से आया? तो बच्चा ने जवाब दिया, सुनो सुनो, दुनिया की माएं अपनी औलाद को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मज़हब इस्लाम के लिए। पूरा मजमा बोल कर बताओ, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौर से सुनना लोगों, माँ बहनों आप भी सुनो। मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है, मैंने मौजू क्या लिया है? बुराई करना छोड़ दो क्योंकि बुराई मुसीबत में। आप भूल गए कि हाथों को उठाकर बताओ, बुराई करना छोड़ दो क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। सुनना, मैंने बड़ा आसान सा मौजू लिया है ताकि लोगों तक मेरी बातें क्लियर पहुंचे। मैंने जो मंत्र पढ़ा है अगर खुलासा सुनना चाहते हैं, ये देखें मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी जो मंत्र पढ़ेगा, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इसी जगह पे अपने अकाउंट इससे इनाम देने को तैयार है। मोइनुद्दीन कादरी वही बोलता है जिसकी इजाजत हमारा संविधान भी
دیتا ہے, جس کی اجازت ہمارا اسلام بھی دیتا ہے. یاد رکھیے گا, اگر تقریر سننے کا جگر رکھتے ہیں, آج لوگ کہتے گئے مولانا یہ سب باتیں چھوڑو, میں کہنا چاہوں گا سنو, ہم ایسے اسٹیج سے جہاں پر لوگ کہتے گئے مسلمان وطن سے محبت نہیں کرتے, مسلمان تو کڑوی باتیں کرتے ہیں, مسلمان محبت نہیں بانٹتے گئے, اللہ کی قسم ہم سے بڑا محبت کرنے والا آپ کو ہندوستان میں کم ہی ملیں گے. زمین کھود کے دیکھو, زمین کے اندر ہم ہی ملیں گے. اس لیے سنو پیارے, ہم تو ہندوستان سے ایسا پریم کرتے ہیں, ہم تو اپنے دھارمک جلسوں سے بھی, دھارمک سبھا سے بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کاٹے پون کی زینت ہے. ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. لیکن محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بھڑکاؤ ہے, یہ مولانا بھڑکاتا ہے. میں کہنا چاہوں گا یاد رکھنا, مولانا بھڑکاتا نہیں ہے. مسلمان نہ کسی کے باپ کے نام پر بھڑکتا ہے, نہ بھائی کے نام پر بھڑکتا ہے, نہ ماں کے نام پر بھڑکتا ہے. مسلمان تو کہتا ہے کہ سنو, ہم کو گالی دینا ہے, دے دو ہم برداشت کر لیں گے. ہماری ماں کو گالی دو گے, دے دو ہم برداشت کر لیں گے. ہماری بہن کو گالیاں دو, ہم برداشت کریں گے. ہمارے خاندان کو گالیاں دو, ہم برداشت کریں گے. لیکن اللہ کی قسم اگر تو نے میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی تو یاد رکھنا, یہ خاندان کیا اور یہ دولت کیا, یہ اپنی جان کو بھی مصطفیٰ کے نام پر ہم قربان کرنے کو تیار ہیں. یاد رکھنا, مسلمان کو گالیاں دو, ہم کو گالی دو, جتنی گالیاں دینا ہے ہم بالکل برداشت کرنے کو تیار ہیں. ہمیں ٹرین پہ کوئی گالی دے دیتا ہے, ہم بالکل اس کے منہ نہیں لگتے. ہمیں پلیٹ فارم پہ کوئی گالی دے دے, ہم اس کے منہ نہیں لگتے. لیکن اگر مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کیا, ہم تو کہتے ہیں یہ دل عشق نبی میں کر مچل جائے تو اچھا ہے. کچھ اچھا نہیں ہے, کچھ اچھا نہیں ہے عاشق رسول کے لیے. اگر اچھا ہے تو یہی اچھا ہے. سنیے گا, یہ دل عشق نبی میں کر مچل جائے تو اچھا ہے, یہ دل عشق نبی میں کر مچل جائے تو اچھا ہے. اور محمد محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو اچھا ہے. محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو. سنے لوگوں, اگر تقریر سننے کا جگر رکھتے ہیں, میرے بعد حضرت کی بھی تقریر ہونی ہے. میں تو ابھی شروع ہی کیا تھا, حضرت تشریف لا لیے ہیں. حضرت تھوڑی دیر بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد جب گرم کریں گے تو پھر دیکھیے گا کتنا گرم ہوتے ہیں انشاءاللہ. اگر سننا چاہتے حوالہ پیش کر دوں, ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور محبت سے آواز بلند ہو, آواز بلند ہو, آواز بلند ہو. ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ, اور جھوم کر بولو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ ادھر دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مانوتا نہیں آتی ہے, مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی ہے. انسانیت دیکھنا چاہتے ہو, آپ بنارس کی سرزمین پر چلو, غور سے سنیے گا. تقریر سننا چاہتے ادھر ادھر کوئی نہ گرے, بنارس کی سرزمین پہ چلو. میں بتاتا ہوں کہ اسلام کیسا قانون سکھاتا ہے, اور اسلام مانوتا کیسا سکھاتا ہے, اسلام انسانیت کیسی سکھاتی ہے. غور سے سنیے گا, وہ بنارس کی سرزمین ہے, وہاں پہ ابراہیم کوتوال کو بنارس کا کوتوال بنا کر دلی کی سرزمین پہ حضرت اورنگزیب عالمگیر دلی سے بھیجتے ہیں. جب بنارس پہنچا ابراہیم کوتوال, وہاں پہ پنڈت کی بیٹی رہتی تھی شکنتلا دیوی, جس کا نام تھا شکنتلا دیوی. بڑی خوبصورت دیکھنے میں تھی. ابراہیم کوتوال نے جب دیکھا, اس کا دل آ گیا, کہنے لگا کہ او شکنتلا, مجھ سے شادی کر لے, میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا, میں تمہیں بالکل گھر کی مہارانی بنا کر رکھوں گا. کہنے لگی شکنتلا, اوے تو مسلمان ہے ابراہیم کوتوال, میں تجھ سے کیسے شادی کر لوں گی, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ مانوتا نہیں آتی, سنیں میری گفتگو
गुफ्तगू को मोइनुद्दीन कादरी टंके की चोट पर कहता है। वो इब्राहिम कोतवाल ने जब इतना सुना, कहा कि ओ शकुंतला, अगर तू शादी नहीं करेगी मुझसे, जिस दिन तेरी बारात आएगी, जिस दिन तेरी डोली सजेगी, उस दिन डोली तेरे शौहर के दरवाजे पे बाद में पहुंचेगी, उससे पहले इब्राहिम कोतवाल के दरवाजे पर डोली आ जाएगी। इतना कहना था, सुनना था उस औरत का। शकुंतला देवी उस लड़की का, पंडित की लड़की का, घर गई, सारों कतार रोने लगी, बाप भी रोने लगा। बेटी कितना बड़ा जालिम आ गया है जो कहता है कि तेरी डोली को उठवा लेगा। इतना सुनना था। शकुंतला कहती, अब्बा जान रोने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पे एक इंसानियत का बेताज बादशाह रहा करता है। मैंने सुना है जो इंसाफ करता है तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। मैं वहां जाऊंगी, उनके वहां फरियाद लेकर जरूर जाऊंगी। वो लड़की शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास, वो लड़कों का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, चली जाती है दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे फरियादियों के साथ खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से बाहर निकले जुमा के बाद, फरियादियों की फरियाद सुनने लगे। ये लड़की भी शकुंतला देवी पंडित की बेटी भी, ये भी एक अपनी लिस्ट देती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी चादर को अपने बदन से उतारते हैं और कहते हैं, ए बेटी शकुंतला, तेरा लिबास ये नहीं है, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू तो पर्दे में रहने की चीज है। बेटी तू इसे ओढ़ ले, तू पर्दा करके घर चली जा। जब शकुंतला देवी निकली है, कहने लगा औरंगजेब आलमगीर ने कहा, ए बेटी शकुंतला, तू चली जा, शादी की तैयारी करने अपने बाप से बोल दे, कोई आए या न आए, तुझे बेटी कहने वाला एक बाप जरूर तेरी शादी में तुझे बचाने आएगा। इतना सुनना था। आ गई घर में, घर आने के बाद शहनाई बजने लगी, शादी की तारीख तय हो गई, डोली सज गई। इब्राहिम कोतवाल उधर शादी के दिन, शकुंतला देवी की शादी के दिन अशरफिया लुटा रहा था। इतने में अचानक देखा कि एक कंबल ओढ़कर फकीर आया और फकीर आने के बाद हाथ बढ़ाया। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ फकीर, नीचे कितनी अशरफिया है, इसे तो उठा कर लेकर चला जा। कहने लगा वो कंबल पोष फकीर, सुनो सुनो, ऐ इब्राहिम कोतवाल, हमें जमीन पे पड़ा हुआ, जमीन पे पड़ी हुई अशरफिया नहीं चाहिए, जमीन पे पड़े हुए पैसे नहीं चाहिए, हमें हाथ में चाहिए। कहा, ले, मेरी खुशी का दिन है। झोले में हाथ डाला, कुछ अशरफिया निकाला इब्राहिम कोतवाल ने, उस कंबल ओढ़े फकीर के हाथ में दिया। उस कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और खींचकर घोड़े से जमीन पे पटक दिया। आवाज गूंजने लगी कि एक फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब फकीर ने कंबल को चेहरे से हटाया तो जानते को कौन था? वो कोई और नहीं, वो 20 पारे का हाफिज कुरान बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर थे। वो हजरत औरंगजेब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, वो औरंगजेब आलमगीर है। सुनो, इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है, वो सुने मेरी तकरीर को। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 2 पागल हाथियों को बुलवाया, दोनों पांव में इब्राहिम कोतवाल के जंजीर पहना दिया, दोनों पागल हाथी के पांव में डाल दिया और इब्राहिम कोतवाल गिड़गिड़ाता रहा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, ओ इब्राहिम कोतवाल, बेटी बेटी होती है, हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, फैसला फैसला होता है, इंसाफ इंसाफ होता है। दूध को दूध, पानी का पानी की तरफ फैसला करने वाला बादशाह दोनों पागल हाथियों को दोनों तरफ दौड़ा दिया और इब्राहिम कोतवाल को बनारस के चौराहे पर फाड़ कर बता दिया, लोगों, वो और कोई होगा जो जात धर्म के नाम पर फैसला करता होगा। औरंगजेब आलमगीर जात धर्म देखकर
फैसला नहीं करता है, अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो फिर मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। लेकिन लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती। बता दो पूरे जमाने को हमसे ज्यादा मानवता कोई नहीं जानता है। हमारा इस्लाम तो पैगाम देता है, एक चींटी को भी अगर देखो तो उस पे तुम जानबूझकर पांव मत रखो। अगर तूने उस पे पांव जानबूझकर रखा, इसका हिसाब भी तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पूछिए उलमा से, कुरान कहता है अल्लाह का छोटी सी छोटी नेकियां करोगे दुनिया में, इसका भी बदला तुम्हें दिया जाएगा, और बड़ा सा बड़ा गुनाह करोगे उसका भी बदला तुम्हें कयामत के दिन दिया जाएगा। इसलिए सुनना चाहते हो पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। हाय हाय, ये देखो मेरे हाथ में किताब है। कौन सी किताब है? भागवत गीता। और गौर से सुनना, मोइनुद्दीन कादरी ने जितनी बातें कही है इंशाअल्लाह खुलासा एक तरफ से करेगा। गौर से सुनिएगा, हमारा दावा है इस्लाम झूठा मजहब नहीं हो सकता है, इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता है। इस्लाम पे चलने वाले कुछ लोग अगर गलत करते हैं उसको देखकर इस्लाम को बुरा नहीं कहा जाएगा। इस्लाम तो मानवता का पैगाम देता है, इस्लाम तो इंसानियत का पैगाम देता है। सुनो इधर देखो, मेरे हाथ में भागवत गीता, सबसे बड़े अक्लमंद का लाया हुआ मजहब मजहब इस्लाम है। सबसे बड़े अक्लमंद का लाया हुआ मजहब मजहब, आवाज नहीं आई, यहां से लेकर बोलो, मजहब इस्लाम है। आप कहोगे वो कैसे? सबसे बड़े अक्लमंद हैं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उनकी शान में कहते गए क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। आप लोग क्या सोचते मेरा इंतकाल हो जाए तब बोलिएगा? अरे बोलिए ना भाई, कब बोलिए? एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आप जब बोल रहे हैं ना, मोइनुद्दीन कादरी का सीना चौड़ा भी होता है, और ऐसा लगता है मैं 1.5 नहीं 3 साढ़े 3 घंटे तकरीर करके जाऊं। हाँ, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे? अच्छा, मैं 3 घंटा बोलूंगा, हजरत लोग क्या करें, हवा पिएंगे? क्या करेंगे? जरा एक बार बोलो, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। सब कुछ मुस्तफा के नाम पर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, और बुलंद आवाज से। बोलो बोलो जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? कौन सा है? क्यों? इसलिए कि ये मजहब सबसे ऊंचा इसलिए है, सबसे अच्छा इसलिए है कि दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद का लाया हुआ मजहब मजहब इस्लाम है। मैं साबित करूंगा। आप कहोगे वो कैसे? सुनो सुनो, मेरे हाथ में ये देखें, मेरे हाथ में एक चीज है, एक इबारत है, मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविया किताब का नाम है, वो नक़ल करते गए इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नासी मिन बदइ दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जम्बि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहब्बति रमल मिन बैन रमालि दुनिया। हज़रत दहलान, अल्लामा दहलान ज़ैनी फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों को जितनी